सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हाँ दीपक भंडारी तो तुसीं देख रहे हो D4 न्यूज़। चर्चा करांगे दिन भर दीयां वड्डियां खबरां ते। सब तो वड्डी खबर तो यही है कि तमाम PCS अफसरां ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है तो वापस काम ते आ गए ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों इस साफ तौर पर कह दिता गया सी कि जे अज 2 बजे तक तुसीं वापस नहीं आए तो 2 बजे तो बाद इन्हां अधिकारियों नूं सस्पेंड कर दिता जाएगा। तो उस तो बाद चीफ सैकटरी विजय कुमार जंजुआ वालों भी एक चिट्ठी लिख दी गई सी कि PCS अधिकारियों नूं हड़ताल ते जाना चाहिए सी जदों कि एक अफसर ने रिश्वत लई। ये उहदे ते आरोप लगे ने कि वह हर महीने ट्रांसपोर्टरां कोलों इस करके कमीशन रिश्वत लैंदा सी कि उन्हां नूं बचाउंदा सी, उन्हां दे चलान नहीं सी होण दिंदा। उहदा जिहड़ा गवाह बनिया उहदा ही एक कर्मचारी बनिया जिहड़ा कि पंजाब होमगार्ड दा कर्मचारी सीगा ते उहदे 164 दे बयान भी हो गए ने। ये सारे अधिकारी चले गए सन कि इन्हां नूं खतरा पै गया सी कि साडे ते भी कार्रवाई हो सकती है। ये एक डिसिप्लिन कैडर मनिया जाता है ते लोकां दे आईकॉन ने। नौजवान इन्हां वाल वेखदा है ते इन्हां तो ही प्रेरणा लैके इन्हां वर्गा अफसर बनना चाहता है, क्योंकि सरकार तां आनी जानी है। कोई भी जदों लीडर है वो आने जाने ने, ये पक्के रहंदे ने ते सारे कानून दा नियमां दा पता भी इन्हां नूं रहिंदा है। एक डिसिप्लिन कैडर है, जे किते कोई घटना हो जाती है तो इन्हां दे कोल मैजिस्ट्रेटली पावरां भी रहिंदियां। इन्हां ने उत्थे जाके स्थिति नूं कंट्रोल करना हुंदा है या पुलिस नूं ये कहना हुंदा है तुसीं लाठीचार्ज करो या अजे तुसीं शांत रहो ते मौके दी नजाकत नूं वेखो। कुल मिला के जे गल करिए ते PCS अफसरां वल्लों चुके गए इस कदम तो बाद उन्हां दी छवि जनता दे विच खराब हुई है। IAS अधिकारी भी किस तरह अपनी ही एक IAS अफसर नीलिमा नूं बचाउण वास्ते एकजुट हो गए सी। 80 IAS अफसर मुख्यमंत्री भगवंत मान कोल ते चीफ सैकटरी विजय कुमार जंजुआ कोल जांदे ने भी की इन्हां नूं सब माफ है। जनता ये पुछण लगी क्योंकि जनता ते पहली त्राही कर रही है। हुण इन्हां ने कि ਜਿਹੜੇ संविधान ਦੀ ਸਹੁੰ खा के ਜਿਹੜੇ संविधान ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਇੱਕ तरह नाल सरकार नूं इन्हां ने सीधी धमकी दे दी सी कि असीं काम नहीं करांगे। विजिलेंस साडे उत्ते दबाव बना रही है कि विजिलेंस गलत कर रही सी। भ्रष्ट अफसरां नूं फड़ना, भ्रष्टाचारियां नूं फड़ना की गलत है, यह भी सब तो वड्डा सवाल है। इन्हां नूं अपने अंदर झाती मारनी चाहिए है। हुण यह भी वड्डा सवाल है कि सरकार दे विच प्यार रिड़का अफसरां दे नाल जिहड़ा रिड़का पै गया वो मुक गया या हजे शुरू होया है। किस तरह PCS अधिकारी हड़ताल से जाते हैं, IAS उन्होंने समर्थन च आ जाते हैं। हालांकि इस तो पहलों भी IAS अफसर संजय पोपली से जो कार्रवाई होती है उदों ये चुप रहिंदे ने। कई मंत्री भी जिहड़े फस चुके हैं, असीं पहले भी दस चुके हैं भी किस तरह PCS अधिकारी जाते हैं हड़ताल से, इन्हां दे समर्थन दे विच किस तरह पहलों रेवन्यू अधिकारी आ जाते हैं, फिर एक्साइज वाले आ जाते हैं, फिर कई जिहड़े जिलियां दी भी एसोसीएशनां इन्हां नूं समर्थन दे दिंदियां ने कि इन्हां नूं लुट्टण दा अधिकार दे दिता जाए। ये जनता हुण पुछण लग गई है। सरकार नूं ब्लैकमेल करन लग गए सी। जे ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, पर फिलहाल जे असीं गल करिए सरकार दा स्टैंड स्पष्ट सी। कट्टर ईमानदार सरकार ने, कट्टर मुख्यमंत्री जिहड़े हैं उन्होंने कट्टर ईमानदार सरकार दा मुख्यमंत्री होने दा एक बारी लोकां नूं सबूत भी देता है, स्पष्ट कर दिता है कि असी भ्रष्टाचार के खिलाफ हाँ तो भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। भावें विरोधी जो मर्जी आरोप लगाते रहन, पर फिलहाल जी है लोगों का समर्थन सरकार को मिलना शुरू हो गया है। आखिरकार 125 केसां नूं अप्रूवल क्यों नहीं मिल रही, ये भी इन्हों दसना चाहिए भी किहड़े अधिकारी ने जिहड़े अपने चीफ सैकटरी का भी आदेश नहीं मानते। इन्हों डर क्यों नहीं है, ये सब तो वड्डा सवाल है। हुण वेणु प्रसाद जिहड़े कि IAS अधिकारी जिहड़े एसोसीएशन है उन्होंने प्रधान भी ने ते मुख्यमंत्री भगवंत मान दे प्रिंसीपल सैकटरी भी ने। सरकार ने तो सीधे तौर पर साफ करता है कि असीं जीरो टॉलरेंस ते काम करांगे। जिहड़े PCS अधिकारियों के जिहड़े एसोसीएशन है उन्होंने जिहड़े प्रधान ने डॉक्टर रजत अबराए उन्होंने ये आख्या है कि किसी दे नाल कोई नाइंसाफी नहीं होएगी तो सरकार ने इहदा आश्वासन भी दिता है। हुण सरकार ने की आश्वासन दिता है, की आश्वासन नहीं दिता, की
ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ MLA ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10% ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ 17A ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਪਹਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੌਕੇ 'ਚ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ। ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਹੈ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਵਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ FIR ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ 29,000 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮਛਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਛਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਿਪ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ NGOs ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਘਟੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਮ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਫਟ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੀਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫਾਟਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੀਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਵਾਲਾ
ਪੁਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। FCI ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਥਾਵਾਂ ਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ DGM ਰਾਜੀਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ FCI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ED ਸਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਿਲਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ FCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ FCI ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। 723 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ? ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋੜਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੰਡ 'ਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾफ़ी मुश्किल 'ਚ ਨੇ। जो ये बार बार लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਟੂ 에ਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2512 ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੇਟ ਨੇ। 254 ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 21,000 ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1840 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ US 'ਚ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।